আমি সঞ্চিতা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বায়ুসেনার সঙ্গে যুক্ত হবে 5টি রাফাল ফাইটার বিমান। 29 জুলাই ফ্রান্স থেকে জেটগুলি ভারতে পৌঁছয়। 7,000 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আসা যুদ্ধ বিমানগুলিকে রাখা হয় আম্বালা এয়ারবেসে। গোল্ডেন আরো 17 নম্বর স্কোয়াড্রনের অন্তর্ভুক্ত হবে এই রাফাল ফাইটারগুলি এবং আজকের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লে। আমরা কথা বলবো আম্বালা এয়ারবেস থেকে। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন হিতেন ভিটলানি, আমাদের প্রতিনিধি। हितेन, कितने बजे शुरू होगी, क्या कौन कौन आज उपस्थित रहेंगे आज के प्रोग्राम में? देखिए संजीता, 10 बजे का वक्त है और 10:30 बजे के करीब जो है राफेल एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में आज औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएगा। मेरे पीछे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, दिख रहा है ये राफेल एयरक्राफ्ट तैयार हो चुका है। बस कुछ देर का वक्त और है। आधे घंटे में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर CDS बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ये सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई है, सबसे पहले तो राफेल का पानी के बौछार से एक पारंपरिक वेलकम एयरफोर्स में किया जाएगा। जो एयरफोर्स की परंपरा है उसके तहत सलामी दी जाएगी पानी के बौछार से। उसके बाद भारतीय परंपरा के तहत पूजा की जाएगी और उसके बाद राफेल और तेजस, ये दो विमान यहाँ पे हवा में करतब करते आपको नज़र आएंगे। ये आज के लिए ये दिन यहाँ से अम्बाला एयरबेस से इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2019 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो राफेल ये सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे चर्चा में सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा था। अपोजिशन गवर्नमेंट पर लगातार जो है राफेल को लेकर टारगेट कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है बनी और 5 राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो 29 जुलाई को इंडिया लैंड हुए, अम्बाला एयरबेस लैंड हुए और आज ये ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स का पार्ट बनने जा रहा है। एक इतिहास लिखा जाएगा। जो अपोजिशन जो सवाल खड़े किए थे उन सभी सवालों का जवाब भी जो है कहीं ना कहीं ये इस प्रोग्राम से मिल जाएगा। तो चाइना और पाकिस्तान को भी लाल आँख जो है इसी एयरबेस से, जब ये राफेल आज यहाँ से हवा में उड़ान भरेगा तब उन्हें दिखाई जाएगी। हितेन जी, बहुत ही महत्वपूर्ण महल है और भी बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि फ्रांस के साथ रिलेशन भी और भी मजबूत होते जा रहा है भारत के। सबसे पहले तो आपको देखी नहीं, कैमरे देखी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल किसी देश के डिफेंस मिनिस्टर पहली बार जो है इंडिया में इस तरह के किसी कार्यक्रम में आ रहे कि फ्रांस से जब इंडिया ने ये राफेल एयरक्राफ्ट लिया है, 5 एयरक्राफ्ट इंडिया पहुंच चुके हैं और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर खुद यहाँ इंडिया पहुँचेंगे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ। और जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें एयरक्राफ्ट का वेलकम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है, इतिहास में दर्ज हो रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में भी काफ़ी सालों बाद कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट को जो है वो इस्तेमाल में किया जा रहा है। अब तक लगातार देखा था 97 या 98 में लास्ट एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया ने विदेश से परचेस किया था, लेकिन उसके बाद अब ये इतने सालों बाद जो है राफेल कोई इंडियन एयरफोर्स का आज पार्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा राइट में भी दिखाए कि जो VVIPs है वो भी जो है पर्सनालिटीज़ अब आना शुरू हो चुके हैं। जो एयर चीफ मार्शल है वो भी पहुँच चुके हैं। 10 बजे का वक्त होगा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद पूरे कार्यक्रम की जो है शुरुआत होगी। दूसरी तरफ बात करें, राफेल के ज़रिए इंडिया के संबंध भी जो है फ्रांस के साथ काफ़ी, रशिया के साथ काफ़ी अच्छे बनते जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार
जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई थी पूरे राफेल के मुद्दे पर, लेकिन उसके बावजूद 59,000 करोड़ रुपीस की डील में इंडिया ने 36 एयरक्राफ्ट परचेज किए और 2022 का टारगेट जो है वो दिया गया है कि सारे के सारे एयरक्राफ्ट इंडिया में 2022 तक पहुंचाए जाएंगे। ये फर्स्ट खेप है जो 5 एयरक्राफ्ट आज यहाँ से ऑफिशियल इंडियन एयरफोर्स का पार्ट बनेंगे और उसके बाद अक्टूबर में और 4 से 5 एयरक्राफ्ट जो है वो सेकेंड लॉट में इंडिया लैंड होंगे और वो पश्चिम बंगाल के एयरबेस में जो है वो रखे जाएंगे और वहाँ इसलिए रखे जाएंगे क्योंकि वहाँ से चाइना बॉर्डर भी नज़दीक है और सीधे राफेल से चाइना को डराया जा सके। अभी तक तो आपको शुक्रिया। অর্থাৎ আর কিছু সময়ের অপেক্ষার পরে কিন্তু সেই আম্বালা এয়ারবেসে ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে। আরও একবার আপনাদের জানাই যে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বায়ুসেনার সঙ্গে যুক্ত হবে 5টি রাফাল ফাইটার বিমান। এই মুহূর্তে আম্বালা এয়ারবেস, সেখান থেকে একদম সরাসরি ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি হিতেন ভিটলানি। আপনাদের আরও একবার জানিয়ে দিই যে 29শে জুলাই ফ্রান্স থেকে জেটগুলি ভারতে পৌঁছয় এবং 7,000 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আসা যুদ্ধ বিমানগুলিকে এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জি 24 ঘন্টা এক্সক্লুসিভে যে আম্বালা এয়ারবেসে এই মুহূর্তে সেগুলিকে রাখা রয়েছে। আর কিছু সময়ের অপেক্ষা, কারণ ঠিক সকাল 10টার সময় কিন্তু এই নির্দিষ্টভাবে অনুষ্ঠান শুরু হবে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিপিন রাওয়াত তারা যেমন উপস্থিত থাকবেন, পাশাপাশি ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লি তিনি উপস্থিত থাকবেন আজকের এই অনুষ্ঠানে। এবং একটুখানি আপনাদের জানিয়ে দিই যে গোল্ডেন অ্যারো 17 নম্বর স্কোয়াড্রনের অন্তর্ভুক্ত হবে এই রাফাল ফাইটারগুলি। জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে জি 24 ঘন্টায়। আপনাকে স্বাগত। আজ যে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বায়ুসেনার সঙ্গে যুক্ত হবে 5টি রাফাল ফাইটার বিমান, এটা বায়ুসেনার কাছে, ভারতের কাছে কত বড় সাফল্য হবে আপনি কিভাবে দেখছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই রাফাল উঁচু মানের একটা এয়ারফোর্সে এখন যোগ দিয়েছে। বহুদিন ধরে অপেক্ষায় ছিল, এসেছে এখন আনুষ্ঠানিকভাবে এটাকে এই বিমানটিকে এখন প্রবেশ করানো হচ্ছে। ট্রেনিং বহুদিন আগে থেকেই চলছে। আমাদের পাইলটরা রাফাল বিমানে রপ্ত হয়ে গেছে, আরো ট্রেনিং করবে, সুতরাং সেটা তো চলেছে, ক্রমাগত কাজ চলেছে। আচ্ছা, কতটা আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো যে এই বিষয়ের ফলে যেমন ফ্রান্সের সঙ্গেও তো সম্পর্কটা আরো মজবুত, আরো দৃঢ় হচ্ছে ভারতের। আমার বলবেন, লাইনটা কেটে যাচ্ছে। ফ্রান্সের সঙ্গেও এই বিষয়ের ফলে সম্পর্কটা ভারতের আরো দৃঢ় এবং আরো মজবুত হচ্ছে। হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা ফ্রান্স থেকে কেনা হয়েছে, আরো দৃঢ় হওয়ার কথা। ভালো আছে, জেনারেল রায়চৌধুরী, আপনাকে একটু বিরত করছি, আপনার অডিওটা স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে আসছে না। আর একবার একটু বলবেন, একটু যদি জায়গাটা একটুখানি চেঞ্জ করে কথা বলেন। না, আমি বলছি যে হ্যাঁ, স্পষ্ট বলুন প্লিজ। আমি বলছি যে রাফাল যে ফ্রান্স থেকে কেনা হয়েছে, সুতরাং ফ্রান্সের সঙ্গে সম্বন্ধ আমাদের আরো সুদৃঢ় হবে, এটা তো ভালো কথা এবং এটা তো স্বাভাবিক। যেটা আমাদের অবস্থা, ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা চিরকালই ভালো ছিল, এখনো আছে এবং রাফাল কেনার পর আরো সুদৃঢ় হবে, খুব ভালো কথা অবশ্যই। এই মুহূর্তে চীনের সঙ্গে ভারতের যে টেনশন চলছে, ক্রমাগত সংঘাত হচ্ছে, সেই জায়গা থেকে চীনের সঙ্গে বা যদি কখনো প্রয়োজন হয় পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই রাফাল ফাইটার বিমান কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে বলে আপনার মনে হয়? অবশ্যই খুবই কার্যকারী ভূমিকা নেবে, তার জন্য এটা আনা হয়েছে। দুদিকেই পাকিস্তান এবং চীনকে দুদিকেই যেখানে দরকার পড়বে সেখানে রাফাল বিমান কাজে লাগানো হবে। রাফাল ভারতের মধ্যে থেকেই পাকিস্তানের উপর হামলা তো করতে পারেই, তিব্বতের অনেক জায়গা পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাফাল বিমান করবে, সেই জন্য এটাকে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে এটাকে এখন ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, সেটা তো ভালো কথা।
ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী আমাদের সঙ্গে ছিলেন, প্রাক্তন সেনা প্রধান, এবং তিনি একদম স্পষ্ট করে জানালেন যে অবশ্যই সেটা তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ, ভারতের সাফল্য, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের সঙ্গে তো সম্পর্ক আরও মজবুত এবং দৃঢ় হবে। কর্নেল বাবুল চন্দ্র আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে। কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারবে রাফাল যুদ্ধ বিমান, কি মনে করেন আপনি? হ্যাঁ, রাফালের বারে তো আমরা অনেক শুনেছি, আর যে আমাদের এখানে এসেছে ওটাকে অপারেশনালাইজ করা, যে ওই অ্যাকশনটা এতদিন হচ্ছিল ওটাকে আর্মিং করা, আর আমাদের যে অ্যাডভার্সারি যেই সেক্টরেই হোক এগেনস্ট পিএলএ বা পাক আর্মি, ওই যে ট্যাকটিক্সটা ডেভেলপ করা, এইসবই হচ্ছিল এতদিন। আর এই যে নিউ জেনারেশন ইকুইপমেন্ট আমাদের কাছে এসছে, এরকম কোনো এয়ারক্রাফট আমাদের কাছে অনেক বছর আসেনি, তো এটা একটা মোরাল বুস্টিং অ্যান্ড ভেরি এফেক্টিভ হবে যখন পুরো আমাদের কাছে এসে যাবে। এটা তো এখন স্টার্টিংই হচ্ছে। আমি এখন এইটাই বলবো যে এটা একটা খুব মোরাল বুস্টিং অ্যান্ড ওর এফেক্টটা অনেক বেশি। ধন্যবাদ। আমরা প্রাক্তন সেনাকর্তা কর্নেল বাবুল চন্দ্র, তার সঙ্গে আমরা কথা বললাম। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বললেন যে এই রাফাল ফাইটার বিমান দিয়ে এটা একটা মরাল বুস্টিং বলা যেতে পারে, এবং যেমনটা মনে করা হচ্ছিল যে যেভাবে এই ফাইটার বিমানগুলো কাজ করবে সেটা অবশ্যই কার্যকরী একটা ভূমিকা তো নেবে। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন ফ্রান্সের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সেটা আরও মজবুত হচ্ছে, দৃঢ় হচ্ছে। প্রয়োজনে সেক্ষেত্রে যেভাবে আমরা দেখছি ভারত চীন সীমান্তে ক্রমশ সংঘাত উত্তেজনা বাড়ছে, এবং যেভাবে আমরা দেখেছি লাস্ট প্যাংগন লেকের কাছে যে গুলি চালিয়েছে চীন, এবং প্রথম দিকে যে ভারতের দিকে আসা হচ্ছিল, রুল অফ এঙ্গেজমেন্টের বদল ঘটানো হয়েছিল বলে বলা হচ্ছিল, সেক্ষেত্রে এই সব জায়গাগুলো থেকে কিন্তু এই ফাইটার বিমান একটা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে মনে করছে।